Hello everyone, welcome to General Foundation course. Intermediate first year. Myself Jalagam Ramarao, Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem District. Good morning everyone. I teach General Foundation course, Unit 4, Computer Education, Anatomy of Computers. Today another topic that we are going to discuss in 5th chapter of General Foundation course in Anatomy of Computers, Computer Yokka Mukha Chitram. What we are going to see, block diagram of computer, input unit, output unit, storage unit and central processing unit. So this is the block diagram of the computer, and we can also say computer system organization. Basically, there are four parts of this system: input unit, output unit, storage unit, and central processing unit. Input unit are used to take data and instruction form of outside world. It may be different forms. Output unit are used to show the produce results in the human understandable form. Storage units are used to storage data and information, which accept by input devices show by output device and processed by control processing unit. Now central processing unit is used to process the activity and control all the activities which occurs in the computer. In this diagram, solid like lines show that the direct connectivity of devices and dashed lines show the control and devices. So let us understand this diagram detailed and start with input unit. Input unit performs following functions: accepts instructions and data from outside world, converts these instructions and data in computer acceptable form, supplies the converted instructions and data to the storage unit for storage and further processing. For example are keyboard, mouse, joystick, camera or etc. There may be different types of input like text, image, audio, video. So we have different devices to input these types of data. Now move on output units. So output unit performs following functions: accepts the produced results which are in coded form. We cannot understand the coded results easily. Converts these results to human acceptable form. The converted results to outside world. And here some examples: monitor, projector, printer, plotter, speaker, etc. So storage unit stores the data instructions required for processing. Intermediate results of processing before the system releases them in output unit. Storage unit of all computers is comprised of following two types of storage: primary memory and secondary memory. Now see the primary memory. It is also known as main memory of computer, stores pieces of program, instructions and data, intermediate results of processing and recently produced results of jobs. Example: RAM, random access memory, and ROM, read only memory. And time to see that. Secondary memory, it is also known as auxiliary storage, stores program, instructions, data and information of those jobs on which a computer is currently not working but needs to hold them for processing later. So also example like magnetic disk, CD, DVD, pen drive are extra. Now time to see the control unit or central processing unit. So control unit and arithmetic logic unit of a computer system are together known as the central processing unit. It is the brain of the computer system. It is performs all major calculations and comparisons and also activities and controls the operations of other units of the computer system. Now let us talk about central processing unit, CPU.
There are two parts of CPU: CU, control unit, and ALU, arithmetic logic unit. So let's see how look arithmetic logic unit. ALU determines the types and number of arithmetic and logical operations that a computer can perform. A computer performs all calculations and comparisons operations in the ALU. During processing of a job, the computer transfers data and instructions stored in the primary storage to ALU as and when needed. ALU does the processing and the computer temporarily transfers the results generated there back to primary storage until needed later. Data may move back and forth several times between primary storage and ALU before processing of the job is over. ఈరోజు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీనినే బేసిక్ కంప్యూటర్ లేదా ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. కంప్యూటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇందులో ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, సిపియు ఉంటుంది. సెకండరీ మెమరీ ఆర్ స్టోరేజ్ మెమరీ కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిపియులోనే 3 టైప్స్ ఉన్నాయి: కంట్రోల్ యూనిట్, మెమరీ, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అని. అంటే సిపియు అనేది 3 రకాలుగా విభజించబడి ఉన్నది. అవి ఏంటంటే కంట్రోల్ యూనిట్, మెమరీ, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. అయితే వీటిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి విపులంగా చర్చించుకుందాం. కంప్యూటర్కి సంబంధించిన పరికరాలు అంటే హార్డ్వేర్. పనితీరును బట్టి కంప్యూటర్ను ఈ క్రింది విధాలుగా విభజించవచ్చు. అవి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, దీనినే మనం సిపియు అంటాము. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ యూనిట్, అవుట్పుట్ యూనిట్, మెమరీ లేదా స్టోరేజ్ యూనిట్. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని మనం సిపియు అంటాం. మనిషికి హార్ట్ ఎంత ముఖ్యమో కంప్యూటర్కి సిపియు కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకే దీనిని కంప్యూటర్ యొక్క హార్ట్ అంటాము. అంతేగాక దీనిని కంప్యూటర్ యొక్క బ్రెయిన్ అని కూడా అంటారు. అయితే డయాగ్రామ్లో చూపించిన విధంగా సిపియుని 3 భాగాలుగా విభజించబడి ఉంది. అవి ఏంటంటే కంట్రోల్ యూనిట్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్, ప్రైమరీ మెమరీ. ఇప్పుడు కంట్రోల్ యూనిట్ గురించి తెలుసుకుందాం. కంట్రోల్ యూనిట్ అంటే కంట్రోల్కి తగ్గట్టే ఇది కంప్యూటర్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుందని ఒకసారి చూద్దాం. సో కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ను నియంత్రిస్తుంది, అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ సమన్వయపరుస్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ను కంట్రోల్ చేసి సమన్వయపరుస్తుంది. తర్వాత మెమరీకి, లాజిక్ యూనిట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని నియంత్రిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు జరగాలో, ఏ సూచన ఎప్పుడు ఇండికేషన్ ఇవ్వాలో కంట్రోల్ యూనిట్ నిర్ణయిస్తుంది. నిర్ణయించిన ప్రకారమే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. ఈ అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ యొక్క విధి ఏంటంటే మొత్తం కంప్యూటర్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడికలు, తీసివేతలు, హెచ్చవేతలు, భాగాహారాలు వంటి పనులు జరుగుతాయి. ఏఎల్యుని మనం డిజిటల్ లాజికల్ యూనిట్ అంటాము. ఏఎల్యులో లెక్కలు చేయాలంటే ముందు డాటాను మెమరీ నుండి తీసుకుంటుంది. ఫలితాలు అవుట్పుట్ యూనిట్కు పంపబోయే ముందు మెమరీలో నిల్వ ఉంటాయి. ఒక్క మాటలో అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ మొత్తం గణిత సంబంధిత సమీకరణాలను సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చు. గణిత సంబంధిత సమీకరణాలను సాధించడం, తార్కిక సమస్యలను పరీక్షించడం దీని ప్రధాన కర్తవ్యాలు. దీనిని డిజిటల్ లాజిక్ యూనిట్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ మెమరీ. ప్రైమరీ మెమరీని టెంపరరీ మెమరీ లేదా వాలటైల్ మెమరీ అని కూడా అంటారు. దీనిని అశాశ్వతమైన మెమరీ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే కంప్యూటర్లో ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మెమరీ డేటా ఉంటుంది. కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేయగానే ఇందులో డేటా ఏమీ ఉండదు.
ఈ ప్రైమరీ మెమరీ చిన్న చిన్న సెల్స్ అనేకం కలిసి ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది. ప్రతి సెల్కు ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. మెమరీలో ఎక్కడ ఏ విషయాలైనా అడ్రస్ ప్రకారం కావాల్సినప్పుడు పొందవచ్చు. నెక్స్ట్, ప్రైమరీ మెమరీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, ర్యామ్ ఆర్ రోమ్. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత ఇన్పుట్ యూనిట్. ఇన్పుట్ యూనిట్ అంటే ఏమిటి అంటే డేటాను కంప్యూటర్కి అందించడాన్ని ఇన్పుట్ అంటారు. ఇన్పుట్ కోసం ఉపయోగించే సాధనాన్ని ఇన్పుట్ యూనిట్ అంటారు. కొన్ని పరికరాల సహాయంతో కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంప్యూటర్ అనేది ఒక యంత్రం. సూచనలు ఇవ్వాలంటే కంప్యూటర్కి సూచనలు కొన్ని పరికరాల ద్వారా మాత్రమే ఇస్తాము. మనము ఇచ్చిన సూచనలు పరికరాల ద్వారానే రీచ్ అవుతుంది. అటువంటి పరికరాలను మనము ఇన్పుట్ పరికరాలు అంటాము. అలాంటి పరికరాలు కీబోర్డ్, మౌస్, స్టైలస్, టచ్ స్క్రీన్ మొదలైనవి ఇన్పుట్ పరికరాలు అంటారు. అవుట్పుట్ యూనిట్. ఇన్పుట్ యూనిట్ ద్వారా మనం అందించిన వివరాలను ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో ప్రాసెస్ చేయగా వచ్చిన ఫలితాలను తెలియజేసే భాగాన్ని అవుట్పుట్ యూనిట్ అంటారు. అంటే ఇన్పుట్ యొక్క ఫలితాన్ని అవుట్పుట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. అయితే కొన్ని పరికరాల ద్వారా అవుట్పుట్ను పొందవచ్చు. ఆ పరికరాలను మనం అవుట్పుట్ పరికరాలని అంటాము. ఆ పరికరాలు మానిటర్, ప్రింటర్, ఫ్లాపీ డిస్క్ మొదలైనవన్నీ అవుట్పుట్ పరికరాలుగా చెప్పవచ్చు. మెమరీ లేదా స్టోరేజ్ యూనిట్. సో సెకండరీ మెమరీ, దీనిని పర్మనెంట్ మెమరీ లేదా ఆక్సిలటరీ మెమరీ అని లేదా నాన్ వోలటైల్ మెమరీ అని కూడా అంటారు. అయితే ఇందులో సమాచారం శాశ్వతంగా నిల్వ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు. ఇందులో విద్యుత్ అంతరాయం కలిగిన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ పాడైపోయిన సమాచారం భద్రంగా ఉంటుంది. సెకండరీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్స్ సిడి అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్, డివిడి, డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ లేదా డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్, ఫ్లాపీ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్లు మొదలైనవి సెకండరీ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చును. Last video we discussed about some input devices. In this video I am going to explain about input devices. What is input? How many types of input devices are there? These are all things we will discuss in this video. Before going to discuss input devices, we have to know about what is input, define input. If we give any instructions to the computer is called input, so that it is instruction to the computer is called our input. But how to give instruction to the computer? We are human beings, so computer is machine. But how to give instructions to the computer? We are human beings, so computer is a machine. But how to give instructions to machine? That why we have to use some devices to give instructions to the computer. Those devices are called input devices. Input devices are as follows. The main input devices are as follows. Those are keyboard, mouse, joystick, stylus, scanner, MICR, OMR, OCR, camera. Today I am going to explain about keyboard. Coming to keyboard. Keyboard is one of the main input device in the computer. It is a old input device in the computer. The keyboard is look like the keyboard of typewriter. Everybody well known about typewriter, so our computer. The layout of our keyboard is known as QWERTY, QWERTY. The keyboard contains 104 to 110 keys. What is the variation 104 to 110? So we'll see. Because of keyboards are available in three types. Those are simple keyboard, multimedia keyboard, wireless keyboard. So based on the keyboard, the keys in the available. Next, the keyboard contains the following keys. Those are alphabet keys A to Z, numerical keys 0 to 9, functional keys F1 to F12,
arrow or directional keys. Next, special keys, Shift, Control, Alt, Windows, etc. So these are all keys contains the keyboard. So coming to mouse. So what is mouse? Everybody well known about mouse. It is easy to use mouse. It is one of the pointing input device. Who invented mouse? In 1963, Douglas Engelbart was invented the mouse. Mouse has two buttons and one scrolling wheel. The two buttons are left button and right button. Using left button, we can open, close, minimize and maximize the Windows folder, etc. Using right button, we can use it to perform some operations. So operations are some cut, copy, paste, refresh, folder creations. These are all things. Whenever the right button is clicked, the pop-up menu will be displayed. Next, coming to scrolling wheel. Using scrolling wheel, we can scroll the page up and down. It is easy to use and it is cheap. Using mouse, we can easy to draw the pictures also. Nowadays, we are using optical mouses. Coming to joystick. Joystick is one of the handheld devices are called joystick. It is a cursor control device. It is widely used to play computer games, computer aided design, computer aided manufacturing applications. ఇన్పుట్ పరికరాలు అంటే ఏమిటి? అవి మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి? అవి మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఇలాంటి విషయాలను మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అయితే ఇన్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకునే ముందు అసలు ఇన్పుట్ అంటే ఏమిటి? ఇన్పుట్ అంటే కొన్ని సూచనలు. కంప్యూటర్కి కొన్ని సూచనలను ఇచ్చేటటువంటి వాటిని ఇన్పుట్ అంటారు. అయితే కంప్యూటర్కి మనము సూచనలు ఎలా ఇస్తాము, ఏ విధంగా ఇస్తాము? అయితే కంప్యూటర్కి మనం ఖచ్చితంగా సూచనలు ఇవ్వాల్సిందే. ఒకవేళ మనం కంప్యూటర్కి సూచనలు ఇవ్వకపోతే కంప్యూటర్ పనిచేయదు. కంప్యూటర్ అనేది మనం ఇచ్చే సూచనలను ఆధారం చేసుకొని పనిచేస్తుంది. అయితే ఇలాంటి సూచనలను మనం కంప్యూటర్కు ఏ విధంగా ఇస్తామంటే, సూచనలు ఇవ్వడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరికరాలు ఉన్నాయి. వాటినే ఇన్పుట్ పరికరాలు అంటారు. ఇన్పుట్ పరికరాలు మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. కొన్ని ముఖ్యమైన ఇన్పుట్ పరికరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి. కీబోర్డ్, మౌస్, జాయ్స్టిక్, స్టైలస్, స్కానర్, ఎంఐసిఆర్, ఓఎంఆర్, కెమెరా, ఓసిఆర్ మొదలైనవి. కీబోర్డ్ను మనం అతి ప్రధానమైన ఇన్పుట్ పరికరంగా చెప్పవచ్చు. ఇది చాలా పురాతన కాలం నుండి ప్రాచుర్యంలో ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ కీబోర్డ్ టైప్ రైటర్ కీబోర్డ్ను పోలి ఉంటుంది. టైప్ రైటర్ కీబోర్డ్ కంటే కొన్ని కీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కీబోర్డ్లను 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. అవి సింపుల్ కీబోర్డ్, మల్టీమీడియా కీబోర్డ్, వైర్లెస్ కీబోర్డ్. అంటే కీబోర్డ్ను బట్టి కీస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ కీబోర్డ్ తీసుకుంటే కీస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. మల్టీమీడియా ఆర్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ తీసుకుంటే కీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువగా అంటే 3 or 4 ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. రైట్ బటన్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే కొన్ని ఆపరేషన్లు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆ ఆపరేషన్లు ఏంటంటే కట్, కాపీ, పేస్ట్, రీఫ్రెష్, ఏదైనా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ చేసుకోవడానికి రైట్ బటన్ను ఉపయోగిస్తారు. ఫంక్షనల్ కీస్ ఇవి సాధారణంగా F1 నుండి F12 వరకు ఉంటాయి. ఇవి కీబోర్డు మీద పై వరుసలో ఉంటాయి. ఇవి చేసే పని మనం ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ను బట్టి మారుతాయి. సెకండ్ వన్, టైప్ రైటర్ కీస్. టైప్ రైటర్లో A to Z వరకు అక్షరాలు, 0 నుంచి 9 వరకు నంబర్స్ మరియు కోలన్, సెమికోలన్ మొదలైన గుర్తులు ఉంటాయి. థర్డ్ వన్, స్పెషల్ కీస్. టైప్ రైటర్ కీస్కు ఎడమ ప్రక్కన, కుడి ప్రక్కన కొన్ని ప్రత్యేక పనుల కోసం ఏర్పరచబడ్డాయి. ఎస్కేప్, ట్యాబ్,
క్యాప్స్ లాక్, షిఫ్ట్, ఆల్ట్, కంట్రోల్, ఎంటర్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ మొదలైనవి. ఫోర్త్ వన్ కర్సర్ కీస్. ఇవి 4 రకాలు: ఎండ్, హోమ్, పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్. ఫిఫ్త్ వన్ నంబర్ కీస్. నంబర్ లాక్స్, స్క్రోల్ లాక్. కీబోర్డుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. కీబోర్డుతో పని లేనప్పుడు దుమ్ము ధూళి పడకుండా కవర్ చేసి ఉంచాలి. బరువులు కీబోర్డుపై ఉంచరాదు. ద్రవ పదార్థాలు లాంటివి పోయకూడదు. కీబోర్డ్ కీస్ను గట్టిగా నొక్కకూడదు. మౌజ్ను కూడా ఇన్పుట్ డివైస్గా ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఉపయోగించడానికి వీలుగా, చేతితో అటు ఇటు కదపడానికి అనుకూలమైన సైజులో ఉన్నా కూడా ఇది చూడటానికి ఎలుకలాగా ఉన్నందువలన దీనిని మౌజ్ అంటారు. దీనికి 3 బటన్స్ ఉంటాయి. ఎడమ, కుడి బటన్స్ను ఉపయోగిస్తాము. దీని చదునైన స్థలం మీద కానీ రబ్బరు మీద కానీ అటు ఇటు కదుపుతాము. మానిటర్ మీద యారో కదులుతుంది. మౌజ్ పాయింట్లలో మనకు కావాల్సినది ఐకాన్ మీద ఉంచి క్లిక్ చేయడం ద్వారా డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. రెండవసారి క్లిక్ చేయడం ద్వారా ప్రోగ్రామ్ వివరాలు మానిటర్ మీద కనిపిస్తాయి. స్క్రోలింగ్ వీల్. సో మౌజ్లో 2 బటన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్క్రోలింగ్ వీల్ ఉంటుందని ముందే మనం చెప్పుకున్నాం. స్క్రోలింగ్ వీల్ ఏం చేస్తుందంటే పేజీని అటు ఇటు పైకి కిందకి జరపడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా మౌజ్ను ఉపయోగించి కొన్ని రకాల బొమ్మలు కూడా గీయవచ్చు. ప్రస్తుతం మనం ఆప్టికల్ మౌజులను ఉపయోగించుకుంటున్నాం. జాయ్స్టిక్. ఈ ఇన్పుట్ పరికరంలో ఒక గోళాకారం గల ట్రాక్ బాల్కు నిలువుగా ఒక చిన్న పుల్ల లేదా లెవర్ అటాచ్ చేయబడి ఉంటుంది. ఈ జాయ్స్టిక్ ఉనికిని తెలియజేయడానికి మౌజ్లో మాదిరిగానే స్క్రీన్పై ఒక పాయింటర్ ఉంటుంది. లివర్ను ముందుకు వెనుకకు మరియు ఇరుప్రక్కలకు కదపడం ద్వారా పాయింటర్ యొక్క కదలికలను నియంత్రించవచ్చు. ఈ లివర్పై కొన్ని బటన్లు కూడా ఉంటాయి. వాటి ద్వారా కూడా కొన్ని కమాండ్లు జారీ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. జాయ్స్టిక్స్ వీడియో గేమ్లు ఆడుకోవడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ ఓఎంఆర్. ఇంకు లేదా పెన్సిల్తో కాగితంపై గీసిన గీతలను, చుక్కలను లేదా ఇతర ఆకృతులను ఓఎంఆర్ గుర్తించగలుగుతుంది. ఇటీవలి కాలంలో వివిధ ప్రవేశ పరీక్షలు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ పద్ధతిలో నిర్వహించబడుతున్నాయి. వీటిలో విద్యార్థులు సరైన సమాధానాన్ని టిక్ చేయడం లేదా పెన్సిల్తో నల్లగా మార్కు చేస్తారు. అలా మార్కు చేయబడిన ఆన్సర్ షీట్లను ఓఎంఆర్లో ఉంచినప్పుడు దానిపైకి ఒక కాంతి పుంజం ప్రవహించబడుతుంది. అది ఏదైనా గీత లేదా చుక్క మీద పడినప్పుడు తక్కువ కాంతి ప్రతిబింబించబడుతుంది. ఈ విధంగా పేపర్ వాల్యూ చేయబడుతుంది. ఈ పద్ధతి ఎంతో వేగవంతమైనదే కాకుండా ఖచ్చితమైనది కూడా. ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ ఓసిఆర్. ఇది పేపర్పై ప్రత్యేక సిరాతో వ్రాసిన పత్రాలను చదువుతుంది. ఇందుకు గాను కాంతి విద్యుత్ ఘటాలు దోహదపడతాయి. క్రెడిట్ కార్డు బిల్లింగ్, కరెంటు బిల్లులు, ఎల్సి రసీదులు తయారు చేయడానికి ఓసిఆర్ను ఉపయోగిస్తారు. ఫ్లాపీ డిస్క్. ఫ్లాపీ డిస్క్ను ఇన్పుట్ కోసం కూడా ఉపయోగిస్తారు. వేరొక కంప్యూటర్లో తయారు చేసిన వివరాలని మన కంప్యూటర్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకున్నా, మన కంప్యూటర్లో తయారు చేసిన వివరాలను వేరొక కంప్యూటర్కి అందించాలన్నా ఫ్లాపీ డిస్క్ ద్వారా అందించవచ్చు. హార్డ్ డిస్క్. దీనిని ఫిక్స్డ్ డిస్క్ అంటారు. దీనిని ఇన్పుట్ డివైస్గా చెప్పవచ్చు. ఎందుకనగా కంప్యూటర్ను ఆన్ చేసినప్పుడు బూటింగ్ కోసం అవసరమైన దాని నుండి ర్యామ్కి ఇన్పుట్గా తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీని కెపాసిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ ఫైల్స్ దీనిలో నిల్వ చేసుకునే అవసరమైనప్పుడు కావాల్సిన ఫైల్స్ ప్రైమరీ మెమరీలోకి తెచ్చుకుంటాము. తర్వాత హార్డ్ డిస్క్లో నిల్వ ఉంచుతాము. ఫ్లాపీ డిస్క్తో పోలిస్తే 2.1 GB కెపాసిటీ గల హార్డ్ డిస్క్, 1.44 MB కెపాసిటీ గల 1400 ఫ్లాపీ డిస్క్లలో పట్టెంత సమాచారాన్ని ఉంచవచ్చు. ఫ్లాపీ డిస్క్లలో ఉన్నట్టే ప్రతి డిస్క్ మీద ట్రాక్లు, సెక్టార్స్ ఉండి వాటికి నంబర్స్ ఉన్నందువలన దీని నుండి సమాచారం గ్రహించడం సులభం. దుమ్ము, ధూళి, వేడి లోపలికి పోకుండా కవర్ ఉంటుంది. హార్డ్ డిస్క్లోని విషయాలు
కంప్యూటర్ డైరెక్ట్గా గ్రహించలేదు. ముందు డిస్క్లోని విషయాలను ర్యామ్లోకి తెచ్చుకొని ప్రాసెస్ చేసి అవసరమైతే మరలా డిస్క్లో నిల్వ ఉంచవచ్చు. దీనిలో డేటా బైనరీ కోడ్ రూపంలో ఉంటుంది. కాంపాక్ట్ డిస్క్. కాంపాక్ట్ డిస్క్లు ఫ్లాపీ డిస్క్ల కంటే ఎక్కువ డేటాను నిల్వ ఉంచగలవు. వీటి ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ను కంప్యూటర్కి అందిస్తాము. అందువలన వీటిని కూడా ఇన్పుట్ కోసం వాడే సాధనంగా చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్లన్నీ సీడీలపై లభ్యమవుతున్నాయి. ఫ్లాపీల వలె సీడీలలోని విషయాలను చదవగలిగి అవసరమైతే కొత్త విషయాలు రాయగలిగేలా సీడీలు లభ్యమవుతున్నాయి. సినిమాలు, పాటలు, సంగీతం, విద్య మొదలైన అంశాలకు సంబంధించిన సీడీలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. స్కానర్. Scanner is an input device that can read text or illustrations printed on paper and translate the information into a form that the computer can use. A scanner works by digitizing an image, dividing it into a grid of boxes and representing each box with either a 0 or a 1 depending on whether the box is filled in. The resulting matrix of bits called a bitmap can then be stored in a file, displayed on a screen, manipulated by programs. Optical scanners do not distinguish text from illustrations. They represent all images as bitmaps. స్కానర్. ఇటీవలి కాలంలో ఇన్పుట్ పరికరంగా స్కానర్ పాత్ర బాగా పెరిగింది. చిత్రాల్ని, డాక్యుమెంట్లని కంప్యూటర్ సహాయంతో తీర్చిదిద్దుకోవాలన్నా, వాటిలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలన్నా స్కానర్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా మనకు కావాల్సిన బొమ్మలను, ఇతర విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా కంప్యూటర్లోకి ఎక్కించాలనుకుంటే ఈ స్కానర్ ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా స్కానర్లు చాలా రకాలున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి డ్రమ్ స్కానర్లు, హ్యాండ్ హెల్డ్ స్కానర్లు, షీట్ ఫెడ్ స్కానర్లు, ఫ్లాట్ బెడ్ స్కానర్లు. వీటిలో డ్రమ్ స్కానర్లు పాతబడిపోయాయి. బార్కోడ్ రీడర్. దీస్ డివైస్ ఆర్ జనరల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ సూపర్ మార్కెట్స్, బుక్ షాప్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. Barcode readers are photoelectric scanners that read the barcodes or vertical zebra striped marks printed on products. Containers. Supermarkets use a barcode system called the Universal Products Code (UPC). The barcode identifies the products to the supermarket's computer, which has a description and the latest price of the product. The computer automatically tells the point of sales (POS) terminal what the price is. బార్కోడ్ రీడర్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ రీడర్గా పనిచేసే ఈ సాధనం వస్తువుల ప్యాకింగ్పై ఉండే నిలువు జీబ్రా చారలను రీడ్ చేసి ఆ వస్తువుకు సంబంధించిన ధర, పరిమాణం, ఉత్పత్తి కోడ్ వంటి వివరాలను కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేస్తుంది. పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లో దీనిని యూనివర్సల్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ అని పిలుస్తూ ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. లైట్ పెన్. Light pen is an input device that utilizes a light sensitive detector to select objects on a display screen. లైట్ పెన్ ఈ ఇన్పుట్ సాధనం కాంతికి స్పందించే డిటెక్టర్ను కలిగి ఉండి మానిటర్ మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్లను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. స్పీచ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్. స్పీచ్ ఆర్ వాయిస్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కన్వర్ట్ ఏ పర్సన్స్ స్పీచ్ ఇంటూ ఏ డిజిటల్ ఫామ్. These input devices, when combined with appropriate software from voice recognition systems, these systems enable users to operate microcomputers using voice commands. స్పీచ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ శబ్దాలను ఇన్పుట్ చేసే సాధనాలు. ఇవి వ్యక్తుల మాటలను డిజిటల్ రూపంలోనికి మార్చి కంప్యూటర్లోనికి పంపిస్తాయి. ఇవి శబ్దాన్ని గుర్తించే వ్యవస్థలను కలిగి ఉండి వాయిస్ కమాండ్ల ద్వారా కంప్యూటర్లను వినియోగించుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ స్లైడ్, హోంవర్క్ స్లైడ్ దెమ్. టుడే హోంవర్క్ ఈజ్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. రైట్ ఎనీ టూ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ అంటే ఏమిటి? ఏవైనా 2 ఉదాహరణలతో వివరించండి. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్.
కంప్యూటర్లోని ప్రధాన భాగాలను బ్లాక్ డయాగ్రామ్ సహాయంతో తెలపండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.